నమస్తే, వెల్కమ్ టు స్వతంత్ర. నేను మురళి. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. కేంద్రంలో కొలువుదీరిన కొత్త ప్రభుత్వం, మూడోసారి ప్రధానిగా మోదీ ప్రమాణ స్వీకారం. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి 5గురికి కేబినెట్లో స్థానం, మంత్రులతో ప్రమాణం చేయించిన రాష్ట్రపతి. కేసరపల్లి వద్ద సిద్ధమవుతోన్న బాబు ప్రమాణ స్వీకార వేదిక, ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన సీఎస్ నీరబ్ కుమార్. రైతులకు ప్రభుత్వం అన్యాయం చేసింది, పంట పెట్టుబడి సాయం వెంటనే అందించాలన్న హరీష్. ఫిల్మ్ సిటీలో రామోజీరావు అంత్యక్రియలు, కన్నీటి వీడ్కోలు పలికిన ప్రముఖులు. జమ్మూలో యాత్రికుల బస్సుపై ముష్కరుల దాడి, ఉగ్రవాదుల కాల్పుల్లో 3 మృతి. ముచ్చటగా మూడోసారి ప్రధానిగా నరేంద్ర మోదీ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము మోదీ చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. మోదీతో పాటు కేంద్ర మంత్రులుగా 72 మంది ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఇందులో 30 మంది కేబినెట్ మంత్రులు కాగా 36 మంది సహాయ మంత్రులుగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. 2014, 2019, 2024లో వరుసగా 3 పర్యాయాలు ప్రధానిగా మోదీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ప్రధానిగా మోదీతో పాటు కేంద్ర మంత్రులు రాజ్నాథ్ సింగ్, అమిత్ షా, నితిన్ గడ్కరీ, జేపీ నడ్డా, శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్, నిర్మలా సీతారామన్, ఎస్ జయశంకర్, మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ తదితరులు కేంద్ర మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఎన్డీఏలోని మిత్రపక్షాలకు 11 మందికి మంత్రి పదవులు దక్కాయి. 72 మంది మంత్రుల్లో 43 మంది పార్లమెంట్లో 3 పర్యాయాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం పనిచేసిన వారు కాగా 39 మంది ఇంతకుముందు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో మంత్రులుగా ఉన్నారు. మంత్రిమండలిలో అన్ని సామాజిక వర్గాలకు ప్రాతినిధ్యం లభించే విధంగా ఓబీసీ నుంచి 27 మంది, షెడ్యూల్డ్ కులాల నుంచి 10 మంది, షెడ్యూల్డ్ తెగల నుంచి 5గురు, మైనారిటీల నుంచి 5గురికి మంత్రి పదవులు దక్కాయి. ఏపీ నుంచి కేంద్ర మంత్రులుగా శ్రీకాకుళం ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు, గుంటూరు ఎంపీ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, శ్రీనివాస్ వర్మతో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి కేంద్ర మంత్రిగా కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.
that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Kinjirapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. I, किशन रेड्डी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय, जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बंडी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं बंडी संजय कुमार Pemasani Chandrasekhar do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. Pemasani Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties. राजू श्रीनिवास वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बोपतराज श्रीनिवास वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं बोपतराज श्रीनिवास वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं।
నలుగురు మాజీ ముఖ్యమంత్రులు ఈసారి కేంద్ర కేబినెట్లో ఉన్నారు. గతంలో మధ్యప్రదేశ్ సీఎంగా చేసిన శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్, హర్యానా మాజీ సీఎం మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్, కర్ణాటక మాజీ సీఎం కుమారస్వామి, బీహార్ మాజీ సీఎం జితిన్ రామ్ మాంఝీ ఇప్పుడు కేంద్రంలో కీలక పాత్ర పోషించబోతున్నారు. మోదీ 3.0 కేబినెట్లో 34 మంది రాష్ట్ర శాసనసభల్లో పనిచేసిన వారు, 23 మంది రాష్ట్రాల్లో మంత్రులుగా పనిచేసిన వారు సైతం ఉన్నారు. కేబినెట్ మంత్రుల్లో అగ్రవర్ణాలకు చెందిన వారు 25 మంది ఉన్నారు. ఓబీసీ నుంచి 27, ఎస్సీ 10, ఎస్టీ 5, మైనారిటీలు 5 మంది కేబినెట్ మంత్రులుగా ఉన్నారు. కాగా మోదీ ప్రమాణ స్వీకారానికి భారత ఇరుగు పొరుగు దేశాలకు చెందిన దేశాధినేతలను ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించారు. మాల్దీవుల అధ్యక్షుడు మొహమ్మద్ మయిజ్జు, శ్రీలంక అధ్యక్షుడు రనిల్ విక్రమసింఘే, బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని షేక్ హసీనా, మారిషస్ ప్రధాని ప్రవీణ్ కుమార్ జుగ్నాథ్, భూటాన్ ప్రధాని షెరింగ్ టోబెక్తో సహా పలువురు అంతర్జాతీయ దేశాధినేతలు హాజరయ్యారు. ప్రధాని మోదీ ప్రమాణ స్వీకారంలో పారిశ్రామికవేత్తలు, సినీ తారలు మెరిశారు. రాష్ట్రపతి భవన్ వద్ద జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో పారిశ్రామికవేత్తలు గౌతమ్ అదానీ, ముఖేష్ అంబానీ, సూపర్ స్టార్లు షారుఖ్ ఖాన్, రజనీకాంత్, అక్షయ్ కుమార్ తదితరులు హాజరయ్యారు. మరోవైపు జనసేన అధినేత పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ సతీ సమేతంగా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చారు. 12th ఫెయిల్ యాక్టర్ విక్రాంత్ మాన్సేతో పాటు ప్రముఖ దర్శకుడు రాజ్కుమార్ హిరానీ కూడా ఈ వేడుకలో పాల్గొన్నారు. ప్రధానిగా మూడోసారి నరేంద్ర మోదీ చేత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. మొత్తం 72 మందితో మోదీ 3.0 కేబినెట్ ఉండబోతోంది. ఇందులో 30 మంది కేంద్ర మంత్రులు కాగా మిగిలిన వారు సహాయ మంత్రులుగా ఉండబోతున్నారు. ఎన్డీఏ కూటమిలోని తెలుగుదేశం, శివసేన, జేడీయూ, ఎల్జీపీ వంటి మిత్రపక్షాలకు సంబంధించి 11 మందికి మంత్రి పదవులు దక్కాయి. ముచ్చటగా మూడోసారి అధికార పగ్గాలు చేపట్టనున్నారు నరేంద్ర మోదీ. హ్యాట్రిక్ విజయం సాధించిన బీజేపీ మిత్రపక్షాలతో కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రధానమంత్రి, కేంద్ర మంత్రిమండలి ఇతర సభ్యులతో పదవి ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ఏపీ నుంచి కేంద్ర మంత్రిగా శ్రీకాకుళం ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు, గుంటూరు ఎంపీ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి కేంద్ర మంత్రిగా కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. నరేంద్ర మోదీ ఆశలు ఫలించాయి. ఒక్క మోదీనే కాదు, కమలనాథుల కలలు నెరవేరాయి. యావత్ బీజేపీ శ్రేణులు ఆశించినట్టు ఆ పార్టీ హ్యాట్రిక్ కొట్టి ముచ్చటగా మూడవసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది. మళ్లీ ప్రధానిగా నరేంద్ర మోదీకే అవకాశం దక్కింది. అలాగే సర్కార్ ఏర్పాటుకు సహకరించిన పార్టీలకు అవకాశం దక్కింది. దీంతో పలు రాష్ట్రాల నుంచి కేంద్రంలో కీలక పదవులు దక్కించుకున్నారు ఎన్డీఏ నేతలు. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 5గురికి సెంట్రల్ మినిస్టర్ పదవులు వరించాయి. అందులో ఇప్పటికే కేంద్ర మంత్రిగా వ్యవహరిస్తున్న కిషన్ రెడ్డికి మరోసారి అదృష్టం కలిసి వచ్చింది. కొత్తగా కొలువుదీరే మంత్రివర్గంలో చోటు దక్కింది. అదేవిధంగా అంతా ఊహించినట్టే బండి సంజయ్ ఆశపడినట్టే అనుకున్న కల నెరవేరింది. బండికి కూడా మంత్రివర్గంలో చోటు కల్పించింది బీజేపీ హైకమాండ్. ఇక ఏపీలోనూ 3గురికి కేంద్ర మంత్రి పదవి వరించింది. టీడీపీ ఎంపీలు రామ్మోహన్ నాయుడు, పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ తో పాటు బీజేపీ పార్లమెంట్ సభ్యులు భూపతిరాజు, శ్రీనివాస్ వర్మకు అవకాశం కల్పించింది బీజేపీ అధిష్టానం. ఈ మేరకు ప్రకటన విడుదల చేశాయి పార్టీ వర్గాలు. తెలంగాణలో మునుపెన్నడూ లేనంతగా 8 సీట్లను కైవసం చేసుకుంది కమలం దండు. అలాగే ఏపీలో ఎన్డీఏ కూటమి పార్టీ అయిన టీడీపీ చారిత్రాత్మక విజయం సాధించి బీజేపీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో కీలకమైంది. బీజేపీ తర్వాత అతిపెద్ద పార్టీగా ప్రాధాన్యత దక్కించుకుంది. ఈ క్రమంలోనే తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి 5గురికి కేంద్ర మంత్రి పదవులు దక్కాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఎంపికైన 2 బీజేపీ ఎంపీలు కూడా తెలంగాణలో విజయానికి, రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా పార్టీ బలోపేతానికి ఎంతో కృషి చేశారు. బీఆర్ఎస్ ను మట్టి కరిపించడంతో పాటు ప్రస్తుత అధికార పగ్గాలు చేపట్టి ఫుల్ జోష్ లో ఉన్న హస్తం హవాను తట్టుకుని వారితో సమంగా సీట్లను సాధించింది బీజేపీ. కాంగ్రెస్ 8 స్థానాలను కైవసం చేసుకుంటే అదే సంఖ్యతో 8 చోట్ల కాషాయ జెండను రెపరెపలాడించింది. ఇక ఏపీలోనూ ఎన్డీఏ కూటమి అత్యధిక స్థానాలను సాధించింది. 17 స్థానాల్లో విజయ కేతనం ఎగురవేసింది. ఇలా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బలం పుంజుకోవాలన్న కమలనాథుల
కమలనాథుల కలలు ఫలించాయి. దీంతో ఏపీ నుంచి 3కి, తెలంగాణ నుంచి 2కి మంత్రివర్గంలో చోటు కల్పించింది ఆ పార్టీ హైకమాండ్. మరోపక్క ఎన్డీఏ కూటమిలో భాగస్వామ్యమైన ఇతర రాష్ట్ర పార్టీలకి కూడా కేంద్ర మంత్రి పదవులు దక్కాయి. మరోవైపు కేంద్ర మంత్రుల లిస్టులో పురంధేశ్వరితో పాటు జనసేనకు అవకాశం దక్కకపోవడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీసింది. కూటమి ఏర్పాటులో పెద్దన్న పాత్ర పోషించిన జనసేనను ఎందుకు పక్కన పెట్టిందన్న చర్చ జోరుగా సాగుతోంది. జనసేన నుంచి 2 ఎంపీలు గెలుపొందారు. అయితే జనసేన నుంచి బాలశౌరికి అవకాశం ఇస్తారని ప్రచారం జరిగినా లిస్టులో మాత్రం ఆయన పేరు లేకపోవడంపై క్యాడర్లో అసంతృప్తి కనిపిస్తోంది. ఏపీలో కూటమి అధికారంలోకి రావడానికి, టీడీపీకి తిరిగి సీఎం పదవి దక్కటానికి ప్రధాన కారణమైన పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీని పక్కన పెట్టడంపై జన సైనికులు పెదవి విరుస్తున్నారు. అసలు కేంద్ర కేబినెట్ లో చేరేందుకు పవన్ ముందుకు రాలేదా? ఎవరి పేరు సూచించలేదా? లేక ఏం జరిగిందనేది ప్రస్తుతం ఏపీ రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం మండలం కేసరపల్లి వద్ద చంద్రబాబు ప్రమాణ స్వీకార వేదిక సిద్ధమవుతోంది. సభా వేదిక పనులు దగ్గరుండి అధికారులు, టీడీపీ నాయకులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఈ నెల 12వ తేదీ టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. సభా వేదిక నిర్మాణం వద్ద టీడీపీ నాయకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. పోలీసులు ప్రత్యేక దళాలతో భారీ బందోబస్తు చేసేలా ప్రణాళిక ఏర్పాటు చేశారు. రాజధానిలో ఆగిపోయిన నిర్మాణ పనులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నీరబ్ కుమార్ ప్రసాద్ పరిశీలించారు. ఉద్దండరాయునిపాలెంలో ప్రధాని శంకుస్థాపన చేసిన ప్రాంతాన్ని, సిఆర్డీఏ కార్యాలయాన్ని, ప్రజాప్రతినిధుల నివాసాలు, అఖిల భారత సర్వీసు అధికారుల క్వార్టర్స్, హైకోర్టు 4వ తరగతి సిబ్బంది నివాసాలను పరిశీలించారు. ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు ప్రమాణ స్వీకారం చేసేలోపు రాజధానిలో పరిశుభ్రత పనులు పూర్తి చేస్తామన్నారు. త్వరగా పూర్తి చేసేందుకు 94 జేసీబీలతో 34 ప్రాంతాల్లో పనులు కొనసాగిస్తున్నామన్నారు. 5 ఏళ్లుగా ఎలాంటి పనులు చేయని భవనాల నాణ్యతపై ఇంజనీరింగ్ అధికారులతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు. ఏపీ బ్యావరేజెస్, మైనింగ్, సిఐడి కార్యాలయాలను జప్తు చేసి వాటిలో కీలక దస్త్రాలు స్వాధీనం చేసుకునేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని సీఎస్ చెప్పారు. సీఎస్తో పాటు సిఆర్డీఏ కమిషనర్ వివేక్ యాదవ్ తదితరులు రాజధాని ప్రాంతంలో పర్యటించారు. ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్లో మొత్తం జంగల్ క్లియరెన్స్, రెస్టోరేషన్ వర్క్ తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మొత్తం సుమారుగా 94 జేసీబీస్ పని చేస్తున్నాయి. ఇంకా కొంచెం చేస్తాను, దానికోసమే నిన్న చెప్పారు కాబట్టి పని స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను వచ్చి ఏమేం చేస్తున్నారు, ఏం ప్లాన్ చేశారు చూస్తున్నాను. సో మొత్తం అమరావతి క్యాపిటల్ ఏరియాలో మన ముందుగా శుభ్రంగా చేస్తాము. 12కి స్వెరింగ్ ఇన్ తర్వాత సీఎం గారు ఎట్లా చెప్తే అట్లా మనము ముందుగా పోతాము. సార్, రైతులకి 2 సంవత్సరాల నుంచి కౌలు లేవు, పోయిన గవర్నమెంట్ నాకు ఇప్పుడు కూడా చెప్పారు ఈ 12th స్వెరింగ్ ఇన్ కోసం వెయిట్ చేయండి. మన ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్తో మాట్లాడి వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద డ్యూస్ డెఫినెట్లీ నేను. కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం మండలం కేసరపల్లి వద్ద చంద్రబాబు ప్రమాణ స్వీకార వేదిక సిద్ధమవుతోంది. సభా వేదిక ఏర్పాట్లను సీఎస్ నీరబ్ కుమార్ ప్రసాద్ అలాగే ఇతర ఐఏఎస్ అధికారులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఈ నెల 12న చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. సభా వేదిక నిర్మాణం వద్ద టీడీపీ నాయకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. గన్నవరం విమానాశ్రయం సమీపంలో కేసరపల్లిలోని ఐటీ పార్క్ వద్ద చంద్రబాబు ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. అనంతరం రాష్ట్ర మంత్రులు కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. చంద్రబాబు మంత్రులతో గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో సహా పలువురు ప్రముఖులు హాజరు కానున్నారు. ప్రమాణ స్వీకారం ఏర్పాట్లపై విజయవాడలోని క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి సీఎస్ నీరబ్ కుమార్ ప్రసాద్ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రమాణ స్వీకార సభకు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రమాణ స్వీకారం రోజు గట్టి భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయాలని పోలీస్ శాఖకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తెలంగాణలో పొత్తు లేకుండా 8 స్థానాలు గెలవడం పార్టీ చరిత్రలో రికార్డు అన్నారు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కిషన్ రెడ్డి. కార్యకర్తల కష్టం వల్లే ఇది సాధ్యమైందని చెప్పారు. పార్టీ చరిత్రలో తెలంగాణలో గొప్ప విజయం సాధించామన్నారు. మోదీ నాయకత్వంలో 3వసారి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చెప్పారు. వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో 88 సీట్లు గెలుస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు కిషన్ రెడ్డి. తెలంగాణ ప్రజలు మోదీ, బీజేపీపై విశ్వాసం ఉంచారని చెప్పారు. తెలంగాణలో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చేందుకు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. కార్యకర్తలందరూ కూడా మీ గ్రామాలకు, మీ మండలాలకు ఫోన్లు చేయండి. ఎప్పుడైతే ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం 6:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుందో అదే సమయంలో అన్ని మండల కేంద్రాలలో కూడా
మరి ఊరేగింపులు నిర్వహించి ఒక పండుగ వాతావరణంలో మేళ తాళాలతో మరి దేశమంతా కూడా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని చెప్పి పార్టీ అధ్యక్షుడైనటువంటి జగత్ ప్రకాష్ నడ్డా గారు పిలుపునిచ్చారు. ఆ పిలుపును మరి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడుగా నేను కూడా కోరుతా ఉన్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా అన్ని మండల కేంద్రాల్లో కూడా ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని నేను ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ మరొకసారి నేను ఇక్కడ మరి వచ్చినటువంటి కార్యకర్తలు, ఉభయ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి కార్యకర్తలు, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వచ్చినట్టు సాధారణ కార్యకర్తలకు బీజేపీ అండగా ఉంటుందన్నారు. తెలంగాణలో కేంద్రం గత 10 ఏళ్లలో 10 లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేసింది. గత 10 ఏళ్లుగా పనిచేసినట్లు ఈ 5 ఏళ్లు కష్టపడి పనిచేస్తామన్నారు కిషన్ రెడ్డి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బీజేపీని బలోపేతం చేస్తామన్న ఆయన కష్టపడి పనిచేస్తే బీజేపీలో తప్పకుండా పదవులు వస్తాయన్నారు. సికింద్రాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముసుగులో మజ్లిస్ పార్టీ పోటీ చేసింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి అయినప్పటికీ కూడా పూర్తిగా ఎన్నికల్లో మాకు ప్రధాన ప్రత్యర్థి ఎవరు అంటే మజ్లిస్ పార్టీ అన్నట్లే మజ్లిస్ పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో పనిచేయడం జరిగింది. అయినప్పటికీ సికింద్రాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించినటువంటి ప్రజలు మరి మజ్లిస్ పార్టీ కుట్రలను ఏదైతే కాంగ్రెస్ ముసుగులో మరి ఈరోజు బీజేపీని ఓడించాలని ప్రయత్నం చేయడం జరిగిందో దాన్ని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొన్నారన్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ, వాస్తవంగా సికింద్రాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముసుగులో మజ్లిస్ పార్టీ పోటీ చేసింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి అయినప్పటికీ కూడా పూర్తిగా పంట పెట్టుబడి సాయం రైతులకు తక్షణమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విడుదల చేయాలని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు డిమాండ్ చేశారు. వానాకాలం వచ్చినా ప్రభుత్వం నుండి ఎలాంటి స్పందన లేదని మండిపడ్డారు. రైతులు ఆందోళన చెందుతున్న ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని ఫైర్ అయ్యారు. నుంగనూరు మండలం అక్కెనపల్లి గ్రామంలో ఆయిల్ పామ్ మొట్టమొదటి క్రాఫ్ట్ కటింగ్ కార్యక్రమంలో హరీష్ రావు పాల్గొన్నారు. 3 ఏళ్ల క్రితం ఆయిల్ పామ్ సాగు ప్రారంభించామని హరీష్ రావు గుర్తు చేశారు. ఆయిల్ పామ్ పంట అంటే చాలామంది రైతులు అనుమానాలు ఉండేవని, ఖమ్మం సహా ఏపీలోని ప్రాంతాల్లో రైతులు ఎన్నో లాభాలు పొందుతున్నారని తెలిపారు. క్రాప్ మెయింటెనెన్స్ కింద 4,200 రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి ఎకరానికి ఇచ్చేవాళ్ళు. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన 6 నెలల్లో 100 రూపాయలు రావడం బంద్ అయింది. మన ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు పాలసీ కింద తక్కువ వేసేద్దు ప్రతి రైతుకు ప్రతి ఎకరానికి పామాయిల్ సాగు చేసే రైతులకు క్రాప్ మెయింటెనెన్స్ కింద సంవత్సరానికి 4,200 రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు. నేను ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నా, ఈ 6 నెలల నుంచి పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి రైతులకు వెంటనే క్రాప్ మెయింటెనెన్స్ కింద ప్రతి ఎకరానికి ఇచ్చే 4,200 రూపాయలు విడుదల చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. కొత్త ఎన్నికల కోడ్ ముగియడంతో ప్రభుత్వం పాలనపై ఫోకస్ పెంచింది. వరుస సమీక్షలు, క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలకు రంగం సిద్ధం చేశారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. అధికారుల అభివృద్ధి పనులు వేగవంతం చేయాలన్నారు మంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క. అధికారుల జవాబుదారీతనంతో పనిచేయాలని తెలిపారు. మధిర అండర్ డ్రైనేజీ నిర్మాణం కోసం 25 కోట్లు మంజూరు చేసిందని తెలిపారు. రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద యాంజియోగ్రామ్, పార్కిన్సన్స్, వెన్నునొప్పి వంటి ఖరీదైన వ్యాధుల చికిత్సలు, ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద చికిత్సల ప్యాకేజీ ధరలను పెంచుతూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. అందుకు అవసరమైన 497.29 కోట్లు విడుదల చేస్తూ మంత్రి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. మరోవైపు ఎన్నికల కోడ్ కారణంగా సాగునీటి ప్రాజెక్టుల విషయంలో ఒక్క అడుగు ముందుకు పడలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల 12న సీతారామ సాగునీటి ప్రాజెక్టు వైరా రిజర్వాయర్కు సాగర్ కాలువ అనుసంధానం, నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు సాగునీటి సరఫరా అంశాలను సమీక్షించనున్నారు. నాగార్జున సాగర్ ఎడమ కాలువ ద్వారా వైరా రిజర్వాయర్కు సాగునీటిని మళ్లించేందుకు భట్టి విక్రమార్క ఎన్నికల కోడ్కు ముందే 75 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ పనులపైన సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. ఖమ్మంలో సమీక్ష చేపట్టిన మరుసటి రోజే ఈ నెల 13న సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పనులు, వాటి ప్రగతిని తెలుసుకునేందుకు డిప్యూటీ సీఎం ఆధ్వర్యంలో మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి సంయుక్తంగా క్షేత్ర పర్యటన చేయనున్నట్లు తెలిసింది. మీ మధ్య మా మధ్య అని మా మెదడులో గౌరవమైనటువంటి భట్టి విక్రమార్క గారు హాజరైనటువంటి తెలంగాణలోని గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వికేంద్రీకృత వృద్ధి పారిశ్రామిక విధానం రూపొందిస్తున్నామని రాష్ట్ర ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు అన్నారు. అమెరికాలోని అట్లాంటాలో జరిగిన ఏటీఏ బిజినెస్ సెమినార్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఐటీ పరిశ్రమల అభివృద్ధికి బలమైన సంస్కృతిని పెంపొందించడం, ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించడం తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు. హైదరాబాద్తో పాటు తెలంగాణకు చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమలను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించిన మెరుగైన ప్రభుత్వ విధానాలు రూపొందిస్తున్నామన్నారు. హైదరాబాద్ను ప్రపంచానికి ఏఐ రాజధానిగా మార్చే లక్ష్యంతో ముందుకు వెళ్తున్నామన్నారు. పార్లమెంట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు తమను కాస్త నిరాశపరిచినా తెలంగాణ అస్తిత్వం కోసం పోరాడేది బీఆర్ఎస్ మాత్రమేనని అన్నారు ఆ పార్టీ నేత మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి రాజయ్య. కాంగ్రెస్, బీజేపీలు జాతీయ పార్టీలని, ప్రాంతీయ అవసరాలను పట్టించుకోరని విమర్శించారు. కేసీఆర్ ఉనికి లేకుండా చేసే కుట్ర చేస్తున్నారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై మండిపడ్డారు. సిద్ధాంతాలు కావచ్చు, వారు ప్రజలకు ఏం చేయబోతున్నా చెప్తుంటారో ఆ రకంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుపోటములను పక్కకు పెట్టి గెలిస్తే ఢిల్లీలో ఎంపీగా గెలిస్తే ఢిల్లీలో తెలంగాణ అస్తిత్వం కోసం, తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేయాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంటుంది అని చెప్పేసి కేసీఆర్ గారు పిలుపునివ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎమ్మెల్సీ విషయంలో కూడా ప్రశ్నించే గొంతు కావాలని చెప్పేసి రాకేష్ రెడ్డి గారిని నిలబెట్టడం జరిగింది. కృష్ణానది యాజమాన్య బోర్డు కార్యాలయం ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఇప్పటికైనా వస్తుందా అని ఏపీసీసీ మీడియా చైర్మన్ తులసిరెడ్డి అన్నారు. ఏపీ విభజన చట్టం సెక్షన్ 85 ప్రకారం రాష్ట్ర విభజన జరిగిన 60 రోజుల్లోగా కృష్ణానది యాజమాన్య బోర్డు ఆఫీసు ఏపీకి రావాలన్నారు ఆయన. విభజన జరిగి 10 ఏళ్లైనా రాకపోవడం దురదృష్టకరమని అన్నారు. మోదీ సర్కార్ నిర్లక్ష్యానికి, టీడీపీ, వైసీపీ ప్రభుత్వాల అసమర్థతకు ఇది మచ్చుతునక అని విమర్శించారు. కృష్ణానది యాజమాన్య బోర్డు ఆఫీసును వెంటనే శ్రీశైలం రిజర్వాయర్ సమీపంలో కర్నూలు లేదా నంద్యాల జిల్లాలో ఏర్పాటు చేసేలా కాబోయే సీఎం చంద్రబాబు చర్యలు చేపట్టాలని కోరారు. ఏకీకరణ చట్టంలో సెక్షన్ 85 ప్రకారం రాష్ట్ర విభజన జరిగిన 60 రోజుల లోపల గోదావరి నదీ యాజమాన్య బోర్డు కార్యాలయాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో, కృష్ణానది యాజమాన్య బోర్డు కార్యాలయాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏర్పాటు చేయాలి. ఇది చట్టం సెక్షన్ 85 ప్రకారంగా. దీంట్లో మే కాదు, షల్. బేగంపేట్ ప్లాజా హోటల్లో ఇంటర్నేషనల్ వెడ్డింగ్ ప్లానర్స్ సమావేశానికి మంత్రి జూపల్లి హాజరయ్యారు. హైదరాబాద్ వేదికగా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉండడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. పెళ్లిళ్ల వేడుకలకు హైదరాబాద్ అనువైన నగరమన్నారు. తెలంగాణలో బుద్ధవనం లాంటి గొప్ప పర్యాటక ప్రదేశాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. హైదరాబాద్ వేదికగా జరిగే ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా వెడ్డింగ్ ఈవెంట్స్ స్థాయి పెరగాలని ఆకాంక్షించారు. దీంతో ఎంతోమందికి ఉపాధి అవకాశాలు దొరుకుతున్నాయన్నారు మంత్రి జూపల్లి. Many such places, the list will go on. In the last 10 years, the tourism is the most neglected subject. Under the leadership of our Honorable Chief Minister, Sri Revanth Reddy Garu, we are working with a focus to make Telangana the global tourism hub, care of address for destination weddings. In the many folds of tourism, like medical tourism, ecotourism, adventure tourism, and spiritual tourism also. MICE tourism. As a part of it, we are promoting destination weddings in a big way. We are inviting all. రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల చైర్మన్ రామోజీరావు అంత్యక్రియలు ముగిశాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వ అధికారిక లాంఛనాలతో పూర్తి చేశారు. గౌరవ సూచకంగా పోలీసులు గాల్లోకి కాల్పులు జరిపారు. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలోని విశాలమైన ప్రాంతంలో ఆయన నిర్మాణం చేయించుకున్న ఆ స్మృతి కట్టడం వద్దే అంతిమ సంస్కారాలు పూర్తి చేశారు. రామోజీరావు చితికి కుమారుడు ఈనాడు ఎండి సిహెచ్ కిరణ్ నిప్పండించారు. ఫిల్మ్ సిటీలోని నివాసం నుంచి ప్రారంభమైన అంతిమయాత్ర రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల కార్యాలయాల మీదుగా స్మారక కట్టడానికి చేరింది. అంత్యక్రియలకు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు హాజరయ్యారు. స్మృతివనం వద్ద నివాళులర్పించిన అనంతరం రామోజీరావు పాడమోశారు. వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన నేతలు, రాజకీయ ప్రముఖులు, రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల సిబ్బంది పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. అంత్యక్రియల్లో నారా లోకేష్తో పాటు వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. సుప్రీంకోర్టు విశ్రాంత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వి రమణ, తెలంగాణ మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, జూపల్లి కృష్ణారావు, సీతక్కతో పాటు బీజేపీ ఎంపీలు కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ తదితరులు హాజరయ్యారు. ఏపీ నుంచి కేంద్ర మాజీ మంత్రి సుజనా చౌదరి, ఎమ్మెల్యేలు ప్రతిపాటి పుల్లారావు, చింతమనేని ప్రభాకర్, రఘురామ కృష్ణరాజు, ఆరిమిల్లి రాధాకృష్ణ, వెనిగండ్ల రాము, పలువురు టీడీపీ నేతలు పాల్గొన్నారు. వైద్య విద్యా కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించిన నీట్ యూజీ పరీక్ష 2024లో అవకతవకలు జరిగాయని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. విద్యార్థుల తరపున ఇదే అంశంపై పార్లమెంట్లో గళమెత్తుతామని స్పష్టం చేశారు. నీట్ పరీక్షల్లో లోపాల కారణంగా సుమారు 67 మంది ప్రథమ ర్యాంకు రావడంపై ఆరోపణలు వెలువెత్తుతున్నాయి. ఈ ఆరోపణల నేపథ్యంలో రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు.
మోదీ మూడోసారి ప్రధానిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయకముందే నీట్ పరీక్షల కారణంగా 24 లక్షల మంది విద్యార్థులు వారి కుటుంబాలను నాశనం చేసిందన్నారు. ఒకే పరీక్షా కేంద్రంలోని 6 మంది విద్యార్థులు గరిష్ట మార్కులతో ప్రథమ స్థానాన్ని దక్కించుకున్నారని అన్నారు. చాలామంది విద్యార్థులకు టెక్నికల్గా సాధ్యం కాని విధంగా మార్కులు వచ్చాయని, అదెలా సాధ్యమవుతుందని ప్రశ్నించారు. పేపర్ లీకేజీని ఎదుర్కోవడానికి కాంగ్రెస్ బలమైన ప్రణాళికను రూపొందించిందన్న రాహుల్, కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించినట్లుగా పేపర్ లీకేజీలు కాకుండా ఉండేలా చట్టం చేయాలన్నారు. లోక్సభలో ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తుతానని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. ఇవి ఇప్పటి వరకున్న అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ స్వతంత్ర.